हाँ सज्जनों ते मित्रों खैर नाल वसो ते खिड़खिड़ हसो। तुसी वेख रहे हो जी जाग पंजाबी चैनल ते मैं तुहाडा मेजबान शबीर जी अंग रंग चज की गल लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। ते अज असी जिस सरनामे हेठ गल करनी है वो है कि जुबान जिहड़ी है वो किवें बचदी है। बोल जुबान जिहड़ी है वो अपने आप नूं किवें जिउंदा जागदा जिहड़ा है वो रखदी है। तो असी इस ते गल करने क्योंकि ये अजकल साढ़े हाँ भी मसला है कि कहा जा रहा है कि पंजाबी बोली जिहड़ी है वो मर रही है, पंजाबी बोली जिहड़ी है वो ख़त्म हो रही है। और इस ते गल करना जिहड़ा है ना वो बहुत ज़रूरी है। और असी ये देखांगे कि ये जिहड़ी बोली है वो किवें अपने आप नूं जिउंदा जागदा रखती है या बोली नूं जिहड़े मुकाउण दे जिहड़े तत्त ने वो की हुंदे ने। तो असी जिहड़ा है इस मिसाल दे के जिहड़ा है ये गल जिहड़ी है इसनूं समझाउण दी कोशिश करांगे कि बोली जिहड़ी है वो किवें जिउंदी जागदी रहिंदी है। तो इस सिलसिले विच अगर असी जिहड़ी ईरान की जिहड़ी बोली पर्शियन है अगर असी उसकी जिहड़ी है मिसाल उसनूं सामने रखीए तो सानूं जिहड़ा है ना इसकी छेती जिहड़ी है ना समझ आ जाए क्योंकि साडी जिहड़ी है ना ईरान दे नाल ईरान की बोली दे नाल और उन्हां दे नाल मेल जोल जिहड़ा है साडा वो काफ़ी डूंगा है माजी दे विच भी ते हुण भी जिहड़ा है वो है। क्योंकि असी इत्थे जिहड़ा पंजाबी ईरान पर्शियन लिटरेचर है वो काफ़ी असी पढ़ने लिहाजा कोई साढ़े और उन्होंने विचकार एडा ज़्यादा जड़ा ना ओपरापन जड़ा ना सानू वो महसूस जड़ा है वो नहीं होता। लेकिन साढ़े लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि अज पर्शियन जुबान जिथे खड़ी है क्या हमेश तो इस तरह खड़ी सी या हमेश तो ही उसका स्टेटस इंजदा सी या उसने एक इरतकाई सफ़र करके इस तक पहुँची है और उसने किवें अपने आप को जड़ा है 21वीं सदी दे विच भी जिउंदा जागदा रखिया है। ना सिर्फ जिउंदा जागदा रखिया है बल्कि जगत दे विच वो अगेश भी है। तो इस गल नूं समझण लई असी जिहड़ा है ना सानू पिछे जाना पेगा कि जिहड़ा ईरानी समाज ने जिहड़े वारे हंडाए ने और जिहड़े जिहड़े वो हालात तो जिहड़ा है ना वो गुजरे ने वो सानू जिहड़ा ना जिहड़ा ना लभना पेगा देखना पेगा। तो पहली गल तो हैगी कि जिहड़ी बोली हुंदी है ना वो बंदे की रूह हुंदी है समाज की जिहड़ी है ना वो रूह हुंदी है। और ये बोली जिहड़ी है ना ये निरा लिबास नहीं हुंदा कि ਇਹਦੇ बगैर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਹੰਡਾਏ ਨੇ ईरान ने। उन्होंने बड़ा भैड़ा वेला आया पहला जोड़ा उन्होंने वेला भैड़ा वेला उन्होंने उत्ते आया वो सी सिकंदरे आजम का हमला जोड़ा कि यूनान तो आया सी और उसने ईरान जोड़ा है ना वो उन्हें चप लिया सी। और उन्होंने कोशिश की थी कि इत्थे जिहड़ी यूनानी जुबान है वो प्रधान हो जाए। लेकिन यूनानी जुबान जिहड़ी है वो प्रधान नहीं हो सकी। हालांकि उस वेले पर्शियन लिटरेचर कोई एडा वड्डा लिटरेचर नहीं सी, एक बिल्कुल आम जी बोली सी और कोई एडा वड्डा लिटरेचर नहीं सी कि वो बांह खड़ी करके जो है जगत के सामने जिहड़ा ना उसनूं पेश कर सकन। लेकिन उन्होंने ये जिहड़ा मामला है ना किवें जिहड़ा ना उन्होंने इसनूं हंडाया और इसनूं फिर उन्होंने जिहड़ा ना इसका मुकाबला किया ये देखने वाली जिहड़ी गल है वो है। और वो उस वेले पर्शियन जुबान नां दी कोई जिहड़ी है ना शायद दरी वाले जिहड़े सन वो अपने आप नूं बोली आखदे सन, पहलवी वाले जिहड़े सन वो अपने आप नूं जिहड़ा है वो बोली आखदे सन। लेकिन वो उन्हां दी आपस दे विच एक मिलावड़ी वहदत जिहड़ी सी एकता जिहड़ी सी मेल जोल दी जिहड़ी एकता सी वो है सी। वो ये नहीं सी कहंदे कि तुहाडी जुबान जिहड़ी वो जुबान नहीं हैगी या जिहड़ी साडी जुबान है यही सारा कुछ है। बल्कि वो जिहड़ा है ਉਹਦੇ अंदर जिन्नियां भी बोलियां जिहड़ियां बोलियां जांदियां सन उन्हां नूं वो अपना ही गिणदे सन और कोई उन्हां दे बारे फतवेबाजी जिहड़ी है ना वो नहीं सी लाई जांदी जिवें कि साडे हाँ अजकल जिहड़ा है ये लाई जाती है जी कि पंजाबी तो बोली नहीं हैगी जी या जिहड़ी है जिहड़ी फलां जिहड़ी बोली है वो किसी की बोली नहीं हैगी साडी बोली जिहड़ी वो निरोल बोली है। सो इवें जिहड़ा है इवें दियां जिहड़ियां गल्लां ने ना वो बोली को पिछे करन वालियां हुंदियां ने। पर तुसीं ये वेखो
ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੂਮੀ, ਸਾਦੀ ਜਾਂ ਖਿਆਮ ਜੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਲੇਖਕਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੇਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ। ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਫਤਹ ਕਰਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ। ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਪਦੀਆਂ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਨਜਿੱਠਿਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਸੀ ਉਹ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਤਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਤਰੀ ਅਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਰੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਸੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਲੇਖ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਫਿਰ ਟੁਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਭੈੜਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੱਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਵੀ ਤੇ ਦਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਆਖਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਹਿਜੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਮਸਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਨ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਨ ਇਹ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਤਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਨੇ ਸਨ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੱਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਕ ਲਏ ਨੇ, ਅਲਫਾਜ਼ ਲਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਖਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਵਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖੱਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲਸ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਲ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਖਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜੇ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਝੰਗ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਢੋਲ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਧਾ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ
ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਦ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਅ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੋਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਘੰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਜਾਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਵਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।